ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው የፊዚክስ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን የፊዚክስ ትምህርት ነው። ጀነራል ፊዚክስ 1011 በዛሬ ለሰናችን ቻፕተር 2 ስለ ኮሊዥን ኤንድ ሴንተር ኦፍ ማስ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ፊዚክስን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። እስቲ ወደ ትምህርታችን ኮሊዥን consider the collision between two particles of mass m1 and m2 shown in the figure below. የሆነ ፊገር አሳያችኋለሁ። a certain object have mass m1 and other object have mass m2 ሁለቱ ኮላይድ ቢያደርጉ ወይም ቢጋጩ if the two particles form an isolated system ሆኖ ማለት ነው። isolated system ሲባል there is no energy transferring between two objects or there is no frictional force ማለት ነው። so the momentum of the system must be conserved። ስለዚህ ሁለት ኦብጀክት ኢን ኮሊዥን ሆነው ነገር ግን አይዞሌትድ ሲስተም ከሆነ ሞመንተም ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንዘርቭድ ይሆናል ማለት ነው ዱሪንግ ኮሊዥን። therefore the total momentum of an isolated system before a collision equal to ቶታል ሞመንተም አፍተር ኮሊዥን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ብለን የምንጠራው ምንድነው ማለት ነው? ኮሊዥን ቢፎር ሞመንተም ቢፎር ኮሊዥን which is equal to ሞመንተም አፍተር ኮሊዥን ይሆናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ሲስተማችን አይዞሌትድ ሲስተም መሆን አለበት። አይዞሌትድ ሲባል there is no transferring of energy between boundary ማለት ነው። ይሄን አይነት ነገር ነው የምናየው ማለት ስለዚህ እዚህ ላይ but the total kinetic energy of the system of the particle may or may not be conserved። ቶታል ኪኔቲክ ኤነርጂ ኮንዘርቭ የሚሆንበት ሊኖር ይችላል በአይዞሌትድ ሲስተም ጊዜ፣ የማይሆንበትም ታይም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሞመንተም it is conserved but kinetic energy may or may not be conserved depending on the types of collision። እዚህ ላይ ኮሊዥን ላይ የምናየው እንደዚህ ነገር። ስለዚህ ሁለት ኦብጀክቶችን እንውሰድ። ኢኒሻሊ ኦብጀክት 1 have a mass 1 and velocity 1 ይኖረናል and object 2 have mass 2 and initial velocity v2። this one is before collision ነው። ከመጋጨታቸው በፊት የነበራቸው ማስ and ስፒድ ነው ማለት ነው። v initial for mass 1 and v initial for mass 2። ስለዚህ after collision ሁለቱ ኮላይድ ካደረጉ በኋላ አንያ ዳይሬክሽናቸው ሊቀይሩ ይችላሉ። ዳይሬክሽናቸው ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል፣ አለም ደግሞ ባንድ ሂልድ ሊሆኑ ይችላሉ። ባንድ ታስረው ሙቭ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ኮመን ቬሎሲቲ ኑሯቸው ሙቭ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። በዚህን ሰዓት ፎር አይዞሌትድ ሲስተም የሚሆንበት ሰዓት ቤዝድ ኦን ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኪኔቲክ ኢነርጂ ኮሊዥን ክላሲፋይ አስ ኢላስቲክ ኤንድ ኢንኢላስቲክ። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኪኔቲክ ኢነርጂ ኮሊዥንን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ኢላስቲክ ኮሊዥን ኤንድ ኢንኢላስቲክ ኮሊዥን ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ኢላስቲክ ኮሊዥን indicates an elastic collision between two objects is one in which the total kinetic energy as well as the total momentum of the system is conserved ማለት ነው። ስለዚህ ኢላስቲክ ኮሊዥን ብለን የምንጠራው both momentum and kinetic energy ምን ሆነው ማለት ነው? conserved ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ kinetic energy ወይም total kinetic energy is conserved and also total momentum or linear momentum is conserved. This system is known as elastic collision ብለን ጥራ ወይም such types of collision is known as elastic collision. So elastic collision ስንል both kinetic energy and momentum are conserved ማለት ነው። neither created nor destroyed ነው ማለት ነው። due to this we have two equation in terms of momentum and kinetic energy. Perfectly elastic collision occur between atomic and subatomic particle. Perfectly elastic collision ብለን የምንጠራቸው ምንድናቸው ማለት ነው? በአቶሚክ እና በሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች መካከል የሚገኝ ኮሊዥን ነው። ይሄን አይነት ኮሊዥን ማለት ነው። Consider a particle of mass m1 moving with initial velocity v initial and particle m2 have a velocity initial velocity v2 initially ማለት ነው along the same straight line as shown in the figure ፊገሩ ይሄን አይነት ፊገር ነው። ሰድ ሁለት ኦብጀክቶችን ነው። ሰድ m1 have v initial vi ማለት ነው and m2 and also have v2 initial አለው ማለት ነው። ይሄ ቢፎር ኮሊዥን ነው። አፍተር ኮሊዥን
v1 ፋይናል እና v2 ፋይናል አለ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ፎር አይዞሌትድ ሲስተም ማለት ነው the two particle collide head on and then leave the collision site with different velocity v1 ፋይናል and v2 ፋይናል። ስለዚህ ይሄ ኮሊዥን ኢላስቲክ ኮሊዥን ቢሆን ቦዝ ኢነርጂ ኤንድ ሞመንተም ኮንዘርቭድ በሚሆኑበት ሰዓት we have two types of equation collision before momentum before momentum before collision we have m1 v1 initial plus m2 v2 initial ማለት ነው which is equal to m1 v1 final plus m2 v2 final ማለት ነው። ስለዚህ momentum before collision which is equal to momentum after collision ሊነር ሞመንተም ማለት ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ስለሆነ ነው። በኪኔቲክ ኢነርጂ ደግሞ ስናስበው ማለት ነው ኢን ተርምስ ኦፍ ኪኔቲክ ኢነርጂ ስናየው ኪኔቲክ ኢነርጂ ኢኒሻሊ ፎር ኦብጀክት 1 ኤንድ ኦብጀክት 2 ወይም ቢፎር ኮሊዥን ኪኔቲክ ኢነርጂ ቢፎር ኮሊዥን which is equal to kinetic energy after collision ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ኢኩዌሽኖች በመጠቀም ሌላ ፎርሙሌት ማድረግ አለብን። ለምንድን ነው ይሄ የሚያስፈልገን? ብዙ ጊዜ ኮሊዥን ላይ ዲፔንድ ሆኑ ጥያቄዎችን ለመስራት ታይፕስ ኦፍ ኮሊዥን መለየት ነው። ኢላስቲክ ነው ኢንኢላስቲክ ነው ወይስ ፐርፌክት ኢላስቲክ ኮሊዥን ነው በሚለው መልክ ክላሲፋይ ማድረግ አለብን። ከዛ ምን አይነት ፎርሙላ መጠቀም እንዳለብንም ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢኮዝ ኦል ቬሎሲቲ ኢን ዘ ፊገር አር አይዘር ቱ ዘ ሌፍት ኦር ራይት ማለት ቬሎሲቲ ዳይሬክሽናቸው ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ they can be represented by the corresponding speed along with algebraic sign indicating ዳይሬክሽን ማለት ዳይሬክሽናቸውን ለማሳየት ለምሳሌ አንደኛው ፖዚቲቭ ኤክስ ከሆነ ፖዚቲቭ ሳይን ይኖረዋል፣ ቱ ዘ ሌፍት ከሆነ ኔጌቲቭ ሳይን እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዚህ የምንረዳው ምንድን ነው? ይህን ብቻ በመውሰድ ማለት ነው የሆነ ፎርሙላ ፕሩቭ ማድረግ እንችላለን። ይህን ፎርሙላ እንዴት ነው ፕሩቭ እናደርገው? አሁን ለምሳሌ ቢሰጠን ቦት ሳይድ ለዋን ኦቨር ቱ ብናካፍል ኤንድ ዲቫይድ ባይ ዋን ኦቨር ቱ ይሄንም ኦል ለዋን ኦቨር ቱ ታካፍሉ ኤንድ ኦልሶ ይሄንም ለዋን ኦቨር ቱ ታካፍሉ ዋን ኦቨር ቱ የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ይሄንን ካንስልድ ይሆናል ማለት ነው፣ ይጣፋል። ፋይናሊ ምን እናገኛለን? m1 v1 ኢኒሻል ስኩዌር ፕላስ m2 v2 ኢኒሻል ስኩዌር which is equal to m1 v1 ፋይናል ስኩዌር ፕላስ m2 v2 ፋይናል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኦብጀክት 1 ሞመንተም ኦብጀክት 1 which is equal to momentum ኦብጀክት 2 ሁለቱ እኩል ይመጡልናል። ቼንጅ ሞመንተም ፎር ኦብጀክት 1 ኤንድ ቼንጅ ሞመንተም ፎር ኦብጀክት 2 ሁለቱን ብንወስድ እዚህ ላይ ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም v1 ፋይናል ስኩዌር ይሄኛው ማለት ነው ማይነስ v1 ኢኒሻል ስኩዌር that you have m1 which is equal to v2 ፋይናል ስኩዌር ማይነስ v2 ኢኒሻል ስኩዌር and we have m2 ማለት ነው። እቺን እናገኛለን ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርግ በዚህ መሰረት ይሄኛው እንደጋ ደግሞ ፋክተራይዝ መደረግ የሚችል ነው ማለት ነው። በa ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ፎርም ስለሆነ ይሄ ደግሞ ማለት a ፕላስ b ታይምስ a ማይነስ b ፎርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው? we can cancel the factor 1 over 2 in the equation and rewrite as this one አሁን ያሳየኋችሁም በዚያ መልክ እንጽፈዋለን። ከዛ በኋላ ዜን ፋክተር ቦት ሳይድ ፋክተራይዝ እናደርገዋለን። አሁን ባሳየኋችሁ መልክ መሰረት ፋክተራይዝድ መሆን የሚችል ነው ማለት ነው። ፋክተራይዝ ስታደርጉት a square minus b square ፎርም ማለት ነው v1 ፋይናል ማይነስ v1 ኢኒሻል ታይምስ v1 ፋይናል ፕላስ v1 ኢኒሻል። ይሄ ከየት ነው የመጣው? የተሰጠን v1 ፋይናል ስኩዌር ማይነስ v1 ኢኒሻል ስኩዌር ነው። ይህ ማለት ደግሞ v1 ፋይናል ፕላስ v2 v1 ኢኒሻል ታይምስ ዋት በማይነሱ እንደጋ ደግሞ v1 ፋይናል ማይነስ v1 ኢኒሻል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይሄኛው ፋክተራይዝ ስናደርገው ይሄን አይነት ፎርም ይይዝልናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ሰፓሬት እናድርግ። ሰፓሬት the term containing m1 and m2 m1 and m2 ያዘ ይችኛይቱን ከማንኛው ጋር ሰፓሬት እናደርጋለን? ከዚህኛይቱ ፓርት ጋር ሰፓሬት ማድረግ ይቻላል። እቺ ፓርት ለብቻዋ ኤንድ ኦልሶ እችኛይቱን ሰፓሬት እናደርጋት ምን እናገኛለን? m1 into what v1 final minus v1 initial which is equal to m2 into what v2 final minus v2 initial ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄን እንደ ኢኩዌሽን ቢወስደን ይሄን ኢኩዌሽን 1ን ይሄን ዘሆል የሆነው ኢኩዌሽን 1 ለማናካፍሉ ለዚህኛው ስታካፍሉ የምታገኙት v1 ፋይናል ፕላስ v1 ኢኒሻል ቢኮዝ ይሄኛው m1 ፋይናሉ በዚህ m1 ፋይናል ይጣፋል። ይሄኛው በዚህኛው ፎርም ትጣፋለች። የሚቀራችሁ v1 ፋይናል ፕላስ v1 ኢኒሻል which is equal to v1 v2 ፋይናል ፕላስ what v2 ኢኒሻል ማለት ነው። ይቺ ብቻ ትቀረናለች ማለት ነው። ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርግ v1 ፋይናል ወይ ኖ ኢኒሻሉን ብቻ ብናስቀምጥ v1 ኢኒሻል ማይነስ v2 ኢኒሻል ቢፎር ኮሊዥን ለማለት ነው which is equal to v2 ፋይናል ማይነስ v1 ፋይናል ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ሪአሬንጅ ብታደርጉት ይችን አይነት ፎርም እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እስቲ እንመልከት። ስለዚህ m1 v1 ፋይናል ማይነስ v1 ኢኒሻል አሁን የነገርኳችሁ እንደ ኢኩዌሽን ቢ ትወስዱታላችሁ ማስ ያለውን ብቻ በመውሰድ ቀጣይ ላይ ዲቫይድ ዘ ኢኩዌሽን a by ኢኩዌሽን b እሱን ስታካፍሉ ይሄንን እናገኛለን። ይሄኛውን ፎርሙላ እናገኛለን። ፋይናሊ ይሄ ኢኩዌሽን በጣም ያስፈልጋል። ኢኩዌሽን 1 እና ይሄኛው ኢኩዌሽን ፎር ኢላስቲክ ሞመንተም ኮሊዥን ግዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ equation 3 along with equation 1 can be used for problem belongs to elastic collision ማለት ነው። ለዛ የሚጠቅመን ነው። ሁለተኛው ታይፕስ ኦፍ ኮሊዥን inelastic collision ነው። inelastic collision ብለን የምንጠራው is one in which the total kinetic energy of the system is not conserved but the momentum of the system is conserved. momentum conserve ሆኖ ነገር ግን total kinetic energy conserve ያልሆነበት types of collision inelastic collision ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። therefore the inelastic collision of the particle we have the formula kinetic energy is not conserved but momentum is conserved ማለት ነው። momentum conserve ይሆናል። እቺን ብቻ ነው ልንጠቀም የምንችለው ማለት ነው። እቺኛቱን ብቻ እቺ ፎርሙላ m1 v1 plus m2 v2 initial before collision ማለት ነው። this one is before collision which is equal to after collision የሁለቱ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ይሄ ለኢንላስቲክ ኮሊዥን በት kinetic energy does not conserved. okay perfectly inelastic collision ብለን የምንጠራው ይሄ ደግሞ ለየት ያለ ነው። ሁለት ኦብጀክት m1 እና m2 የሚባሉት before collision they have their own velocity v1 and v2 ማለት ነው። የራሳቸው ቬሎሲቲ ያላቸው but after collision common የሆነ ቬሎሲቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ when the colliding objects stick together after the collision is called perfect inelastic collision ብለን እንጠራዋለን። perfectly inelastic collision ሁለት ኦብጀክቶች after collision stick together ነው የሚሄዱ ወይም በአንድ ተጣብቀው የሚሄዱ ከሆነ የራሳቸው common የሆነ ቬሎሲቲ የሚኖራቸው ከሆነ ያን አይነት collision ነው perfect inelastic collision የምንጠራው። consider the two particles m1 and m2 moving with initial velocity v1 initial and v2 initial along the same straight line as shown in the figure. here figure ይኖረናል። ያን ፊገር አብረን እናያለን። ስለዚህ the two particles collide head on, stick together and then move with the same common velocity. after collision they have the same common velocity ይኖራቸው ማለት ነው። m1 and m2 እነዚህ ሁለታቸው ነው after collision ኮላይዱ ነው። ስለዚህ m1 plus m2 ሁለቱ ማሳቸው በአንድ ተደምሮ በኮመን በሆነ ቬሎሲቲ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄን አይነት ኮሊዥን ፐርፌክትሊ ኢንላስቲክ ኮሊዥን ብለን እንጠራዋለን። the total momentum before collision equal to the total momentum after collision ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን the total momentum before the collision equal to the total momentum of the composite system after the collision ብለን እንጠራለን። that means m1 v1 plus m2 v2 የሁለቱ ማስ ድምር ይሆናል። ምክንያቱም after collision በአንድ stick together ስለሚያደርጉ common የሆነ velocity አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ this gives ቪ ፋይናል ነው ብዙ ጊዜ ልንጠይቅ የምንችለው። ኢኒሻል የራሳቸው ስለሚኖራቸው ቪ ፋይናል ልንጠይቅ እንችላለን። ያ ማለት ደግሞ ቪ ፋይናል ለማግኘት ለኤም1 ፕላስ ኤም2 ቦት ሳይድ ማካፈል ነው። ስታካፍሉ ይሄን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሁልጊዜም ፐርፌክትሊ ኢንላስቲክ ኮሊዥን ወይንም አፍተር ኮሊዥን ሁለቱ ኦብጀክት ስቲክ ቱጌዘር ሙቭ የሚያደርጉ ዊዝ ኮመን ቬሎሲቲ ሙቭ ስለሚያደርጉ ቪ ፋይናላቸው አንድ ቬሎሲቲ ይሆናል ማለት ነው።
Example, an archer shoots an arrow towards a target that is sliding toward her with a speed of 2.5 meter per second on a smooth surface. The 22.5 gram arrow is shot with a speed of 35 meter per second and pass through the 300 gram target which is stopped by the impact ይላል። መጨረሻ ላይ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ what is the speed of the arrow after passing through the target ነው የሚለን። ይህንን ስንሰራ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? አብረን እናያት። ምን ሰጥቶናል? የሆነ ሰርቴን ኦብጀክት አለ። ይህ ኦብጀክት ማሱ 300 ግራም ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ ሙቭ እያደረገ ያለው ወደዚህ ሳይድ ነበር ሙቭ እያደረገ ያለው ማለት ነው። ያ ማለት በ2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ሙቭ እያደረገ ነው። አናሮ ደግሞ ሂር እዚህ ላይ ያለ የሆነ አሮ ማለት ነው። የራሱ ማስ አለ። የሱ ማስ አይ ቲንክ 22.5 ግራም ነው። ዊዝ ስፒዱ ደግሞ ስንት የተሰጠን? አይ ቲንክ the speed is 35.0 ሜትር ፐር ሰከንድ እኔ የሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ what is the speed of the arrow after passing through? ይሄኛው ኦብጀክት ምን አድርጓል ማለት ነው? በዚህኛው በአሮ ምት ምክንያት ማለት ነው፣ በቀስቱ ምት ምክንያት ቁሟል ማለት ነው። ምንም አይነት ሞሽን አያደርግም። ግን አሮ ምን አደረገ? ይሄን ፔኔትሬት አድርጎት በስቶት ሙቭ አድርጓል ማለት ነው። ሶ it has v ፋይናል ማለት ነው። የራሱ v ፋይናል አለው። የዚህኛው የኦብጀክቱ ግን ፋይናሉ ምንድነው ማለት ነው? ዜሮ ነው ያለው። ምክንያቱም አፍተር ኮሊዥን ኢት ስቶፕ ማለት አቁሟል ማለት ነው። ምንም አይነት ሞሽን የለውም ማለት ነው። ሶ ቪ ፋይናሉ ፎር ኦብጀክት 2 which is equal to 0 ነው ለዚህኛው። ኢኒሻሊ ግን ቦዝ ሃቭ ቬሎሲቲ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ማለት ነው። ስለዚህ የአሮውን ዳይሬክሽን ስንወስድ በፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ወስደን የኦብጀክቱን ዳይሬክሽን ደግሞ በኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ነው የወሰድነው ማለት ነው። ይሄን እንደ አማራጭ ነው። ምንም ችግር ከሁለት አንዱ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ምን አለን? ይሄን እንደምትረዱት m1 v1 ኢኒሻል ፕላስ m2 v2 ኢኒሻል which is equal to m1 v1 ፋይናል ፕላስ m2 v2 ፋይናል። በተለይ m2 v2 ፋይናል 0 ነው። ምክንያቱም የዚህኛው የኦብጀክቱ አፍተር ኮሊዥን ሳብኖት ሞሽን፣ ስለዚህ ፋይናሉ የለም። የሚቀረው የማስዋን ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁለት ነምበሮችን እንቀናነሳለን። ሳይናቸው የኦፖዚት ዳይሬክሽን ስለሆነ ስፒዱን ኔጌቲቭ 2.5 አድርገን እዚህ ቦታ ተክተን ለኤም1 ስናካፍል የምናገኘው ቪ ፋይናል ፎር ኦብጀክት 1 ይሆናል ማለት ወይም ዛአር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሉካት በዚህ አይነት መልክ ነው ሁለቱ ኦብጀክቶች ያሉት ማለት ነው። ሙቭ እያደረጉ ያሉት በዚህ አይነት ሳይድ ነው ሙቭ የሚያደርጉ ማለት ነው። ኦኬ መልሱን እኔ አሮ በዚህ አይነት ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ኦብጀክቱ ደግሞ ኢኒሻሊ ቢፎር ኮሊዥን እንዚህ ሳይድ ነው ሙቭ እያደረገ ያለው ወይም ታርጌቱ ማለት ነው። ግን ዘ አሮ ኢዝ ፔኔትሬት ዘ ኦብጀክት፣ እሱም ፔኔትሬት አድርጎት ሙቭ እያደረገ ነው። ስለዚህ ቪ ፋይናል እየተጠየቅን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሶልቭ ስናደርግ ሶሉሽን m1 we have 22.5 ግራም and m2 300 ግራም ተሰጥቶናል። እዚህ ላይ v1 ኢኒሻል 35 ሜትር ፐር ሰከንድ መጀመሪያ እንደሰጣችሁ፣ v2 ኢኒሻል ኔጌቲቭ 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ሪኳየር v2 v1 ፋይናል ነው but v2 ፋይናል is 0 because the object is not in motion. From the conservation of linear momentum, m1 v1 initial plus m2 v2 initial, that means momentum before collision which is equal to momentum after collision ማለት ነው። ስለዚህ v1 ፋይናል which is equal to ይሄኛው 0 ስለሚመጣ m2 v2 0 ስለሆነ both side ለm1 ስታካፍል m1 v1 initial plus m2 v2 initial over m1 ምን ይሆናል ማለት ነው 1.67 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን በዚህ አይነት መልክ መልሳ ማለት ነው። ኤግዛምፕል 2 a block of mass m1 you have 1.6 gram initially moving with the right with a speed of 4 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይሄ ወደ ራይት ሳይድ ወደ ሙቭ እያደረገ ነበረ በ4 ሜትር ፐር ሰከንድ on a horizontal surface frictionless ትራክ ነው። that means isolated system ነው ማለት ነው። collide with a second block mass of m2 second block you have m2 ማለት ነው። that means 2.1 ግራም ነው። in opposite direction ነው የኛው ሙቭ እያደረገ ያለው ማለት ነው። to the left with the speed of 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ
ይሄም ኔጌቲቭ ነው የምንጠቀመው። ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው፣ የዚህኛው ኔጌቲቭ ነው። ይሄ ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ ነው፣ እቺኛይቱ ግን ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ነው ሙቭ እያደረገች ያለችው። ሶ ኢፍ ዘ ኮሊዥን ኢዝ ኢላስቲክ ኮሊዥን ቢሆን ፋይንድ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቱ ብሎክ አፍተር ኮሊዥን ነው የሚለን። ዛት ሚንስ ቪ1 ፋይናል ኤንድ ቪ2 ፋይናል። በደንብ አድርጋችሁ አስተውሉ። ኮሊዥን ላይ ከምትጠይቁ ጥያቄ ለየት ያ ጥያቄ ተብሎ የሚጠራው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ናቸው። ኢላስቲክ ኮሊዥን ላይ የምትጠይቁ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም የሁለቱንም ኦብጀክት ቪ ፋይናላቸውን በሳይመንታነስ ኢኩዌሽን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለት ኢኩዌሽን ያላቸው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም አለ፣ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኬኔቲክ ኤነርጂ አለ። ባይ ዩዚንግ ቱ ኢኩዌሽን ዊ ካን ሶልቭ ቱ አንናውን ቫልዩ ማለት ነው። ሁለት አንናውን ቫልዩዎችን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ታይፕስ ኦፍ ኮሊዥን መጀመሪያ ከገለጸላችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን አይነት ፎርሙላ መጠቀም እንዳለባችሁ ይነግራችኋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይህንን ስትሰራ ማሳቸውን በቃላችን የምንይዝ ከሆነ አብረን እንየው። እዚህ ላይ ኤም1 1.6 ኪሎ ግራም ሰጥቷቸዋል። ኤም2 ቬሎሲቲ ደግሞ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ የተሰጠን ጊቭን ብቻ ብንወስድ ኤም2 2.1 ኪሎ ግራም ሰጥቷቸዋል። ስፒዱ ደግሞ 2.5 ነው የተሰጠን። ይሄንን አብረን እንስራ እስቲ። እዚህ ዱሪንግ ኢላስቲክ ኮሊዥን ቦዝ ኢነርጂ ኤንድ ሞመንተም ኢዝ ኮንዘርቭድ ብለን ስለምንወስድ ሁለት ኢኩዌሽኖች ይኖሩናል ማለት ነው። ስለዚህ በኮንዘርቬሽን ኦፍ ኬኔቲክ ኢነርጂ ምክንያት ምን አይነት ኢኩዌሽን ይኖሩናል? 1/2 m1 v1 ፋይናል ስኩዌሩ ማለት ነው ኢኒሻል ስኩዌር ፕላስ 1/2 m2 v ኢኒሻል ስኩዌሩ ማለት ነው። የዚህኛው v2 ኢኒሻል ስኩዌር which is equal to 1/2 m v ፋይናል ስኩዌር ፕላስ this m1 ነው 1/2 m2 v2 ፋይናል ስኩዌር አለ። ይሄ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኬኔቲክ ኤነርጂ ነው። ፍሮም ዚስ ምን እናውቃለን? ከዚህኛው ፎርሙላ v1 ኢኒሻል ማይነስ v2 ኢኒሻል which is equal to negative of what? Negative of v2 ምን ሆነ ማለት ነው? v2 ፋይናል ማይነስ v1 ፋይናል ማለት ነው። ይሄን ሁለቱን ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ይሄ አፍተር ኮሊዥን ነው ማለት ነው። እቺ እንደ አንድ ኢኩዌሽን እንጠቀማታለን። ሶ ኢኩዌሽን ዋና ትችኛይቱ ማለት ነው። ኢኩዌሽን ቱአችን ደግሞ የተሰጠ ምንድነው? ባይ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ዛት ሚንስ m1 v1 ኢኒሻል ማለት ነው። ኢኒሻል ፕላስ m2 v2 ኢኒሻል which is equal to m1 v1 ፋይናል ፕላስ m2 v2 ፋይናል ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ኢኩዌሽኖችን በመጠቀም v1 ፋይናል እና v2 ፋይናልን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ኢኩዌሽኖች ግዴታ ያስፈልጉናል። ሁለት ቫሪያብል ነው የተጠየቅነው። v1 ፋይናል ኤንድ v2 ፋይናል ነው የተፈለገው። ስለዚህ እዚህ ቁጥር ላይ ሰብስቲቱት በማድረግ እነዚህ ሁለቱም ፎርሙላ በመጠቀም ኢኩዌሽኑን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። since the collision is elastic, both momentum and kinetic energy are conserved. From the conservation of momentum, we have the formula m1 v1 initial plus m2 v2 initial. That means momentum before collision for two objects, which is equal to momentum after collision for two objects ማለት ነው። Substitute the value of mass and velocity before collision ያለውን ይሄን ብትተኩ የ2.5 የዛኛው ኦብጀክት ማለት ነው ኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ስለሆነ እሱ ኔጌቲቭ ቫልዩ ይኖረዋል። ይሄን ቁጥር አብዝተን ስናወጣ የሆነ ነምበር እናገኛለን። ይሄ v1 ፋይናል and v2 ፋይናል is unknown variable ነው። ስለዚህ we have equation 1 1.6 v1 ፋይናል plus 2.1 ኪሎግራም v2 ፋይናል አለን ከ1.15 ቁጥር ጋር። ይሄ ኢኩዌሽን 1 ነው። from conservation of kinetic energy ቅድም የነገርኳችሁ from conservation of kinetic energy ምን አለን? ይሄን ፎርሙላ በመጠቀም ፋይናሊ የምናገኛት we have the formula v1 final plus v1 initial which is equal to v2 final plus v2 initial ወይንም ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት momentum before collision which is equal to momentum after collision እንደሚለው ሁሉ እዚህ ላይ ደግሞ speed before collision
which is equal to speed after collision ማለት ነው። ይሄ ማለት ሪአሬንጅ ስናደርገው በዚህ አይነት መልክ ነው። ሶ ሁለቱን ኢኩዌሽን በመጠቀም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሲዛይዝ ተካ v1 ፋይናል ማይነስ v2 ፋይናል which is equal to ይሄን ሁለቱን ቀናነስ there is one number የሆነ ነምበር አገኘን። ስለዚህ ኢኩዌሽን 2 ይሄኛውን አውቀና ማለት ነው። ይሄን በመጠቀም ሁለቱን ሶልቭ ኢኩዌሽን a and b a ማለት መጀመሪያ ላይ ያሳየዋቸው simultaneously we have v1 ፋይናል ኔጌቲቭ 3.38 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ይችን ኢኩዌሽን እና መጀመሪያ ላይ ያገኘኋትን ኢኩዌሽን ሁለቱን በመተካት v1 ፋይናል እና v2 ፋይናል ዳይሬክት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል ባለ መልኩ ሳይከብድ መስራት ይቻላል። ስለ ኮሊዥን ስለ ታይፕስ ኦፍ ኮሊዥን ማወቅ በቂ ነው ማለት ነው። ሌላው ስለ ሴንተር ኦፍ ማስ የምናየው ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ርዕሳችን ሴንተር ኦፍ ማስ ነው ወይም የዩኒቱ መጨረሻው ርዕሳችን ነው ማለት ነው። ሴንተር ኦፍ ማስ ብለን የምንጠራው 2.3.5 ሴንተር ኦፍ ማስ the center of mass is the point at which all the mass can be considered to be concentrated። እንግዲህ ሴንተር ኦፍ ማስ ለመስራት ማለት ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ የኤክስ ኮኦርዲኔት እና የዋይ ኮኦርዲኔት የሆኑ ፖይንቶችን ኢንዲኬት እንደማድረግ ነው እና በጣም ቀላል ትምህርት ነው። ስታዩት የሚከብድ የሚመስላችሁ ነገር ግን እጅግ በጣም ቀላል የሚባል ሴንተር ኦፍ ማስ ነው ስትሰሩ ማለት ነው። እንዴት ነው የምንሰራው? ሴንተር ኦፍ ማስ ኦፍ the system is located somewhere on the line joining the particle and is closer to the particle having a larger mass ነው የሚለን። ለምሳሌ እንደዛ አሁን ይሄኛው ቢቀመጥልን ኤክስ ኮምፖነንት ላይ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ኤክስ ኮምፖነንት ላይ ብቻ ሲሆን ሴንተር ኦፍ ማስ belongs to x which is equal to m1 x1 plus m2 x2 ይሆናል ማለት ነው። that means divided by what ለቶታል ማሳቸው ማለት ነው። ቶታል ማስ ግዴታ ነው m1 plus m2 ይኖራል ማለት ነው። ሁለተኛ የምንወስደው ሴንተር ኦፍ ማስ belongs to y ቢሆን ሴንተር ኦፍ ማስ belongs to y ከሆነ m1 y1 plus m2 y2 divided by what m1 plus m2 ይሆናል ማለት ነው። ፋይናሊ ሴንተር ኦፍ ማስ ብለን የምንጠራው x ኦፍ ሴንተር ኦፍ ማስ ኮማ y ኦፍ ሴንተር ኦፍ ማስ ሲሆን ያ ፖይንት ነው የሴንተር ኦፍ ማስ ፖይንታችን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እና ቀላል ትምህርት ነው። እስቲ ይሄን ሲሰራ እንዴት ነው? ስለዚህ ለምሳሌ ሴንተር ኦፍ ማስ ቢሎንግስ ቱ ኤክስ ብቻ ከሆነ m1 x1 plus m2 x2 divided by what m1 plus m2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ we can extend this concept to a system of many particle with different direction ቢሆን ማለት ነው። ወይም different or 3 dimension ቢሆን x y and z ቢሆን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ያ ማለት the center of mass for summation of x ላይ ብቻ ቢሆን ብዙ ማሶች ቢኖሩን m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 up to mn xn divided by ለቶታል ማሱ ማለት ነው። ይሄ ማለት the summation of mass for each x value ማለት ነው divided by the summation of total mass ማለት ነው። ይሄን ስናካፍል center of mass belongs to x ብቻ ነው ወይም በx ዳይሬክሽን ብቻ እናገኛለን። ለዋይም ስንሰራ ተመሳሳይ ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው፣ ለዜድም ተመሳሳይ እንደዚህ የምንጠቀመው ማለት ነው። ፋይናሊ የምናገኘው ቫሉ center of mass means center of mass belongs to x, center of mass belongs to y, center of mass belongs to z ነው ማለት ነው። ይሄን ኤግዛምፕል አሳያችሁ። በየትኛው ቦታ ላይ ዲስትሪቢዩት ቢሆኑ ይሄ ከሌላ ቦታ ነው ያመጣሁት ማለት ነው። ከሞጁላችሁ ላይ ያለው ሳይሆን በርከት አድርጋችሁ ለመያዝ እንዲመቻችሁ እንደዚህ አይነት ነው። አሁን እነዚህ ኦብጀክቶች የተቀመጡበት ፖይንት እንውሰድ። ይሄ እነዚህ ኦብጀክቶች ይሄኛው እዚህ ያለበትን ኦብጀክት ይሄን ብትወስዱ ዳይሬክት ኤክስ ዋይ ፕሌን እንደተሰሩ አለበት ቦታ ሎኬት ሲደረግ ለምሳሌ በኤክስ ዳይሬክሽን አለው፣ ይሄ እዚህ ላይ ኤክስ ዳይሬክሽን አለው፣ እዚህ ላይ የኤክስ ዳይሬክሽን አለው፣ ይሄም የኤክስ ዳይሬክሽኑ ያው ዜሮ ቢሆንም ማለት ነው። ቶታሊ በቁጥር ደረጃ በማግኒቲዩድ ደረጃ እንስራ ብንል ሴንተር ኦፍ ማስ ቢሎንግስ ቱ ኤክስ ብንሰራ ምን እናደርጋለን? ይሄንን m1 ብንለው ቺን m2 ብትሏት ቺኔቱን m3 ብላችሁ ታስቀምጡት የኛው m4 ቢሆን ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? m1 belongs to x ትወስዱ m1 times what 2 እንላለን። 2 ማለት የx ቫልዩ ማለት ነው። ፕላስ m2 that means -3 ታደርጋላችሁ። ፕላስ ያላችሁ m3 times -4
እናደርጋለን ማለት ነው። እቺ -4 ከዛ ይሄኛው 0 ነው ማለት ነው። ይሄን ዲቫይድ ባይ ዋት ለm1 ፕላስ m2 ፕላስ m3 ፕላስ m4 እናካፍላለን ማለት ነው። ይሄ ሴንተሩ ላይ ለማግኘት ሞር ማስ ኮንሰንትሬት የሆነበት ፖይንት ለማግኘት ማለት ነው። ለm4 ለቶታሊ እንደዚህ ታካፍሉታላችሁ ማለት ነው። ዋይን ስትሰሩ ደግሞ ሴንተር ኦፍ ማስ ቢሎንግስ ቱ ዋይ ሴንተር ኦፍ ማስ ቢሎንግስ ቱ ዋይ which is equal to ምን እናደርጋለን? ይሄ m1 ነው ብለናል። it is m1 and also m2 m3 m4 ነው እነዚህኞቹ አሉት። ስለዚህ m1 ማለት ይሄኛው ነው። ስለዚህ -4 እጠቀማለሁ ማለት ነው። -4 ፕላስ m2 this one -3 ነው y ፖይንቱ። ስለዚህ m2 ታይምስ -3 ላለው ፕላስ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ላይ 0 ነው ችግር የለውም። እዚህ ላይ 2 አለ ማለት ነው። m4 ታይምስ 2 ነው። m3 ግን 0 ነው። ዲቫይድ ባይ ዋት ለቶታል ማሱ m1 ፕላስ m2 ፕላስ m3 ፕላስ m4 እናደርጋለን። ከዛ ይሄን አይነት ቁጥር አገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ማለት ሴንተር ኦፍ ፖይንት ናት ማለት ነው። ሴንተር ኦፍ ማስ ያለበት ፖይንት ናት። ሷ ማለት ነው ሴንተር ኦፍ ማስ ቢሎንግስ ቱ x ፕላስ ሴንተር ኦፍ ማስ ቢሎንግስ ቱ y ኦር ኤክስ ኮማ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ኮማ ዋይ ማለት እዚህ ላይ የምናገኘት ይችኛቱና መጀመሪያ ላይ ቅድም የሰራ ነው አይነት ሁለቱም በኮማ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተር ኦፍ ማስ ከሞላ ጎደል ይሄን ይመስላል። ቻፕተር 2 በዚህ መልክ ጨርሰናል። አሁን የምንቀጥለው በቀጣይ ትምህርታችን ቻፕተር 3 ይሆናል ማለት ነው። እሱን እናያለን።